सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टहना ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाले जाने तो पहला पंजाब के मौसम की हाल बयानी। लंघे कल पंजाब दे विच मींह कणी की कितों भी खबर नहीं प्राप्त हुई। गर्मी सी। मौसम विभाग का अंदाज़ा हाल की घड़ी गलत साबित होया, क्योंकि ये गल कही गई सी कि 3 दिन पंजाब दे विच भारी मींह पै सकदा, पर हुण ये गल कही गई है कि 11 तरीक तक पंजाब के कई हिस्सों के विच मोहले धार मींह वरण की पूरी संभावना हैगी है। उत्तरी भारत के कई होर सूबों के भी मींह चोखा पै सकता। कहने का भाव यह है कि इस वक्त पंजाब दे विच जो भविष्यवाणी की गई है वो सही साबित होंदी है कि नहीं होंदी, ये बाबत कल के प्रोग्राम में जानकारी साझी करांगे। पर उदा मींह पैण तो बाद एकदम फिर गर्मी जोर फड़ लैंदी है तो 33-34 डिग्री तक पंजाब दे विच तापमान हो जाता अक्सर ही दिन के वेले। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो करनाल दे नाल ही संबंधित है। करनाल दे विच किसान बहुत वड्डी गिणती दे विच सैकटरीएट नूं इस वक्त घेरी बैठे आ। लंघे कल 2-3 दौर की मीटिंग हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों के नाल किसान आगुआं की मीटिंग हुई है, पर किसी तणपत्तण गल लगी नहीं। लगातार टरकाया जा रहा किसानों नूं। ये गल कही जा रही है जी कि तुसीं इत्थों अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिओ, तुसीं अपना धरना चक लो, असीं सरकार दे नाल गलबात करके तो तुहानूं दस देंगे भी उन्हां दे वल्लों की गल कही गई है। आपां इन्हां मंगां दे उत्ते बाद दे विच चर्चा कर लांगे। पर किसान कहने भी असीं न्याणे नहीं, जेकर तुसीं इत्थे बैठण दे बावजूद कोई फैसला नहीं लैंदे तो जदों असीं उठ के चले गए तो फिर तुसीं काहदा फैसला लेना। तुहानूं असीं 6 तरीक तक दे लई अल्टीमेटम भी दित्ता सी, तुसीं उदों तक भी कोई फैसला नहीं कीता। इस करके तुसीं हुण साडे नाल ये खेडां ना खेडो, ये दसो कि मंगां मनणीआं कि नहीं। सो कहने दा भाव है जी कि कल भी गलबात आ जिहड़ी वो असफल हो गई है, परसों भी गलबात बेसटा रही है। अज दे बाबत मुकम्मल जानकारी आखिर तक आऊगी, पर किसान लगातार डटे हुए आ। किसानों ने बिल्कुल उस तरीके दे नाल करनाल के सैकटरीएट के मूहरे तंबू गढ़ लिया, जिवें कि सिंघू टिकरी ते गाजीपुर बार्डर के उत्ते गड्डे आ पिछले 9.5 महीने तो। किसानों ने यह गल कही है जी कि असीं वापस जाने वालियां दे विचों नहीं। जिन्नी देर तक हरियाणे की सरकार खट्टर सरकार नहीं चुकती, साडियां हकी मंगां नहीं मनदी, जो असीं बेनतियां कीतियां उन्हां नूं प्रवान नहीं करदी, उन्नी देर तक असीं जाने वालियां दे विचों नहीं। गुरनाम सिंह चड़ूरी ने यह गल कही भी जिहड़ी मीटिंग हुई आ उहदे विच असीं 3 मंगां मुख तौर के उत्ते रखीआं। पहली मंग असीं ये कीती है भी जिहड़ा सिर पाड़न का हुक्म देने वाला SDM है, जिन्हों हुण ट्रांसफर कर दिता गया, उहनूं सरकारी नौकरी तो कढ़िया जाए पक्के तौर के उत्ते ते उहदे उत्ते बनदी कार्रवाई कानूनी पद्धर के उत्ते कीती जाए। दूजी मंग वो कहते साडी प्रमुख तौर के उत्ते ये आ भी जिहड़ियां गड्डियां किसानां दीयां जां ट्रैक्टर जां होर व्हीकल पुलिस दे वल्लों भन्ने गए डांगा मार मार के उहदी भरपाई कीती जाए, ते नाल ही जिहड़े जख्मी होए आ जां जिन्हां दे सिर पाटे आ उहनां नूं भी मुआवजा दिता जाए। ते अगली मंग ये की गई है भी जिस तरीके दे नाल सुशील काजल नां दे किसान की मौत हुई है इस लाठीचार्ज दे विच, उहदे टब्बर दे एक जी नूं सरकारी नौकरी मिले तो मुआवजा 25 लाख रुपया दिता जाए। पर इन्हां तिन्नां मंगां दे विचों किसी भी मंग दे उत्ते प्रशासनिक अधिकारी खड़े नहीं। उन्हां दे वल्लों हर गल दे उत्ते आनाकानी की गई है, वो हर गल दे उत्ते पल्ला झाड़दे दसे आ। उन्हां दे कोले पहली सब तो वड्डी मंग तां SDM आयुष सिन्हा दे बाबत ही सी, पर वो अपने इस अधिकारी नूं बचाउण दे लई पूरा टिल ला रहे आ। वो कहने भी जेकर साडी पहली मंग ही नहीं कबूल करदे तां बाकी दोवां मंगां दी तां तोकी कोई नहीं बनदी। इस करके संयुक्त किसान मोर्चे के आगूआं ने लंघे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की आथण दे वेले, जिहदे विच ये गल कही है भी दिल्ली के बार्डरां ने वांग असीं इहनूं भी बार्डर समझ के इत्थे पक्के तौर के उत्ते बैठ गए आ। शांतमई तरीके दे नाल असीं अपना प्रदर्शन करते रहना। जिन्नी देर तक खट्टर की सरकार नहीं चुकदी, साडियां मंगां नहीं मनदी, भविख दे विच लाठीचार्ज नहीं करांगे, किसानां नूं असीं किसी भी तरीके नाल बदनाम नहीं करांगे, इस गल दा अहद नहीं करनी, वादा नहीं करनी, उन्नी देर तक असीं उठना नहीं। सो इस वक्त पूरे पंजाब दे विच, हरियाणे दे विच, यूपी दे विच, राजस्थान, उत्तराखंड जां होर वख-वख खेतर जिहदे विच पश्चिमी बंगाल भी शामिल है, उत्थे किसान अंदोलन लगातार अगे तो अगे वध रहा। मैं इस गल दे उत्ते हैरान हाँ भी BJP के वख-वख आगू आ जिहड़े वो हाले भी उस गल दे उत्ते अड़े हुए आ। BJP के एक संसद मैंबर का नाम है वरिंदर सिंह मस्त। उन्हें लंघे कल ये गल कही है भी पार्लीमेंट दे विच कानून बनाए होण ते लोकां दे दबाव के तहत भी सड़कों के उत्ते आ गए तो इस करके कानून रद्द कर दिते जाण तां फिर पार्लीमेंट दे विच बनाए कानूनां दी तुक की बनदी आ, ये नहीं रद्द होणेगे। जे करनी है गलबात करके तो आपां इहदे विचकारला रस्ता कढ सकदे आ, पर कानून नहीं रद्द हुंदे। उस तो अगली गल यह है बई लंघे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वल्लों कैबिनेट की मीटिंग की गई है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों की। उहदे विच उन्हां दे वल्लों कणक की MSP दे विच प्रति क्विंटल 40 रुपये का वाधा किया गया।
ਸਰੋਂ ਦੀ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 130 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਰੁਪਏ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਾ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫੋਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਉਡੀਕ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 3.25 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਰਤਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ DC SP ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ IAS ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਰਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸੰਜਮ ਤੇ ਠਰਮੇ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SDM ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰ ਪਾਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਲਿਪਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 2-3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਖੱਟੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ JP ਨੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ BJP ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ UP ਦਾ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7 ਹੋਰ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਬੜਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ।
ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਰਬਾਂ ਤਕਸੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਆਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵੈਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਝ ਰਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਟੁੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਾਹ ਪਾੜ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹਾਈਪ ਜੀ ਬਣਾਏਗੇ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ? ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ CM ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿੰਡ ਜੂਗੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 2022 ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, HS ਫੂਲਕਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ
ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਧਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗਿਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਸ ਤਿੜਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੌੜਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਬੂਲ ਚਿਹਰਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ JBT ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਨੇ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ HD ਦੇਵਗੌੜਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ 3-4 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਸੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੂ, ਫਲਾਣਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਊ, ਫਲਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੜੂ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ BJP ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਰਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੈ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।